امید تو یہ تھی کہ IMF پروگرام کے بعد شاید روپے کی قدر میں کچھ بہتری آئے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. وجوہات کیا ہیں اس کی؟ تو انہوں نے اوور چارج کیا ڈالر کو انٹر بینک ریٹ سے زیادہ، LCs کھولی اور 65 ارب روپے مبینہ طور پہ جو FIA کہتا ہے انہوں نے کمائے. اس کی وہ پہلا کیس ہے، اس کی تحقیقات جو ہے FIA اور بڑھنی چاہیے ہمارے حوالے سے. یہ تو پھر بھی کم ہے، ابھی کتنے بڑھ گئے پیسے لیکن پھر بھی نہیں نکل لی. تو یہ ہم لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا اعلان ہے. میرے خیال میں یہ اسی ایپیسوڈ کا ویلکم بیک ہو گیا جو پچھلے کچھ دنوں پہلے چلی تھی. بخاری صاحب، IMF نے ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا. اس نے یہ شرط عائد کر دی ہے کہ آپ ڈالر کو کنٹرول نہیں کریں گے، انٹروین نہیں کریں گے. اس کو کوئی کرنے والا نہیں. ان سے اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو گیا ہے، ان کو مرنا نہیں ہے. یہ پاکستانی رایا کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. نمسکار دوستو، جے ہند. دوستو، پاکستان میں ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، جس سے دیکھ کر کے پاکستانی کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ پاکستانیوں نے جس طرح سے IMF سے بھیک لینے کے بعد جشن منایا تھا کہ پاکستان کے سارے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. کیا ہے، پاکستانی میڈیا کا ریاکشن ویڈیو کو سٹارٹ کرتے، لیکن اس سے پہلے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. جے ہند، وندے ماترم. فری فلوٹ کریں گے مارکیٹ ڈیمانڈ سپلائی پہ، تو وہ ظاہر ہے کسی چیز کو آپ لگام نہیں ڈالیں گے تو وہ بے لگام ہو جاتی ہے. ڈالر کا یہی تھا، جو ہی اس کو آپ نے دیکھا 320 سے کم ہو کے 270 پہ گیا، اور جب معاہدہ ہو گیا پھر ظاہر اسٹیٹ بینک کو اور حکومت کو جو کنٹرول ہٹانے پڑے، تو ڈالر دوبارہ واپسی کا سفر شروع کر دیا. اور IMF دوبارہ ستمبر کو نازل ہونے والا ہے، اور وہ ساری چیزیں واچ کر رہے ہیں. اور اس لیے حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی نئی حکومت ہے اور اس کو یہ اپنے اوپر داغ نہیں لینا چاہتی کہ 1.5 لاکھ ہو جائے پہلی حکومت کی طرح 9 مہینے پھر ہم ویٹ کریں، اور پھر اس کے بعد تمام شرائط ماننے کے بعد اس سے بہتر ہے کہ پہلے شرطیں پوری کرو اور اس میں معاہدے کو اویل کرو اور ڈیمانڈ کو پورا کرو. ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، 4000 کنٹینر کی ڈیمانڈ ہے جو کہ سی پورٹ پہ کھڑے ہیں پچھلے 1 سال سے. پہلے حکومتوں کو سینٹرل بینک سے ڈالر دے نہیں رہی تھی، اب انہیں الاؤ کر دی گیا IMF کے دباؤ کی وجہ سے. اس طرح 2 سال سے لگژری آئٹم پہ پابندی تھی، ان کو بھی پابندی ختم کر دی گئی ہے. وقتی طور پہ ڈیمانڈ ہے، اس کے بعد ڈیمانڈ جو ختم ہوگی ڈالر کا ریٹ گرے گا بھی، یہ نہیں کہ بڑھتے ہی رہے گا. اور ہم اس کو کلوزلی واچ کر رہے ہیں، اور ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ اس کا 1 سے 2% فری مارکیٹ کا اور انٹر بینک کا فرق بڑھنا نہیں چاہیے تاکہ بلیک مارکیٹ وجود میں نہ آئے. تو وہ فرق انشاءاللہ شکر اس کے اندر ہی ہے، اور ہم اس کو بالکل کلوزلی واچ کریں. جو ہی فرق پڑے گا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں ملک صاحب کہ یہ جو پریشر آپ کہہ رہے ہیں کہ عارضی نوعیت کا ہے، کتنی دیر رہے گا یہ پریشر؟ اب یہ ہمارے پاس کیوں ڈیٹا نہیں ہے، فگر نہیں ہے. یہ تو اسٹیٹ بینک ہی بتا سکتے ہیں کہ آیا 4000 کنٹینر کی جو 4 ارب ڈالر کی پیمنٹ تھی وہ کتنی ہو چکی ہے، کتنی رہتی ہے. اور اسی طرح لگژری آئٹم کی جو کہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں نے افغان ٹرانسٹ کے ذریعے منگا رہے تھے اسمگلنگ کر کے، اب ان کو بھی جو ہے الاؤ کر دیے گئے. تو لیکن ڈیوٹی کم نہیں کی، تو آیا وہ رکتی بھی ہے کہ نہیں رکتی، تو ان کے بھی پریشر ہے. تو یہ پریشر ختم ہوگا تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. حکومت نے ایسے اسٹیپ لیے ہیں. پہلا حکومت کا اسٹیپ یہ کہ IMF پروگرام کو کامیاب بنا کے 3 ارب ڈالر حاصل کیے جائے، اور دوست ممالک سے جو انویسٹمنٹ ہے 40 ارب ڈالر کی وہ اویل کی جائے. اور یہ اکنامک کونسل جو بنائی گئی فیسلٹیشن، یہ سیکٹریٹ اس کا قائم ہو گیا. اور لاجسٹک جو ہے اس کا آرمی کا پورا ایک بریگیڈ ہے جس میں 3 جنرل ہیں، 15 بریگیڈیئر ہیں، پورا ایک ایکسپرٹ کی ٹیم ہے جو کہ اس چیز کو یقینی بنائے گی ہماری زراعت کو، لائف سٹاک، معدنیات، جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہمیں خزانے دی ہیں انہیں ہم ایکسپورٹ کر کے ڈالر کمائیں اور قرضے اتاریں. تو یہ چیزیں میں محنت سال تو لگ سکتے ہیں، سال کے بعد آپ دیکھیں گے کافی حد تک فلو بڑھیں گے. ملک صاحب وہ ایک الگ پروسیس ہے، اس میں تو بعض اوقات چیزیں میچور ہوتے ہوئے کچھ ٹائم بھی لگتا ہے کیونکہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ افغانستان دوبارہ سمگلنگ شروع ہو گئی ہو، یعنی ڈالر کی فزیکلی لوگ لے جا رہے ہوں؟ دیکھو فزیکلی تو 15,000 لوگ ڈیلی آتے ہیں، 15 ملین ڈالر تو ہمارے وہ لے ہی جاتے ہیں، وہ ان کو اجازت ہے. وہ بھی ہمارے اوپر بوجھ ہے اب، کیونکہ جتنے بھی آج جو میرا کی ضرورت ہے وہ بھی یہاں سے پوری ہوتی ہے، ان کی جو فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے وہ بھی یہاں سے پوری ہوتی ہے. ہم ڈالر میں چیزیں منگاتے ہیں، وہ ہم سے پاکستانی روپے میں خریدنے کی ان کو اجازت ہے. تو وہ تو ہمارا سمجھے صوبے ہی ہے، اس کو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ ایران اور افغانستان کی جتنی بھی چیزیں پاکستان سے جاتی ہیں ساری اس کی قیمت ہم نے ادا کرنی ہے، تو اس کو تو آپ بھول جائیں کہ وہاں پہ کوئی بہتری آئے گی یا اسمگلنگ کم ہو جائے گی. تو ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مزید کتنی اوپر جائے گی ڈالر کی قدر؟ دیکھو اس میں ابھی جو کیسرائیاں کی جا رہی ہیں وہ تو بڑی خطرناک ہیں، اور IMF نے خود بھی کہا تھا کہ ہماری 305 تک ایکسپیکٹیشن ہے، جبکہ حکومت نے 209 پہ سیٹ کیا تھا ڈالر کو، جو بجٹ اپنا بنایا تھا
7,000 जो अरब का कर्जा बैरूनी ममालिक वापस करना है $25 अरब का, तो उसकी वैल्यू थी 290 पे बनाई गई थी, लेकिन अब लगता है कि ये 295 था, इंटर बैंक ही हो गया। तो अगर ये 300 इंटर बैंक क्रॉस करता है तो फिर 305 तो हो ही जाएगा। तो अब ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब जब हलफ उठा लेते हैं और आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ फिर शायद कुछ कंट्रोल करने वाला आएगा तो शायद कीमत गिर भी जाए। तो क्या स्टेट बैंक को रोल प्ले कर सकता है इस वक्त कोई एग्रेसिवली, जैसे अभी उसने मैं खबर देख रहा था कि उन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है जिन्होंने फॉरवर्ड में बेचे हैं डॉलर जरा हाई प्राइस पे? देखो ये पिछले 2 साल से शौकत तरीन साहब के दौर से ये हो रहा है, और उसके बाद मिफ्ता साहब आए, फिर इसहाक डार साहब आए, अब ये केयर टेकर आ गया, अल्लाह करे ये इनमें हिम्मत हो और ये वो कारत दिखाएं जो कोई भी नहीं कर दिखाया, और उनके खिलाफ एक्शन लें जिन बैंकों ने सट्टेबाजी की है, ओवरसोल्ड की है। और इस वक्त तक मैं आपको बता सकता पिछले 5 साल में $9 अरब पाकिस्तान के रिजर्व से बैंकों ने लिया ओवरसोल्ड होने की वजह से। तो पाकिस्तान के रिजर्व जो नुकसान है इन्होंने बैंकों ने पहुंचाया, इतना किसी में नहीं पहुंचाया। और हमने काफ़ी शोर तो मचाया था लेकिन कोई असरात जो हैं वो नज़र नहीं आए, क्योंकि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹17.50, जबकि स्पीड डीजल की कीमत ₹20 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। आवाम का कोई हाल नहीं है, कोई उनकी बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, कोई उनके दुख जो है वो समझने को तैयार नहीं है। होगा क्या? वो कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जो देरपा होती हैं, चलती रहती हैं, वो जो मर्जी आप करते रहें, जितना मर्जी इलाज करें उनका वो बढ़ती रहती हैं। ये ना जो कीमतें बढ़ाने वाला मामला है ये भी कैंसर की तरह से है, ये ना हड्डियों में हमारे रचता चला जा रहा है। गरीब आदमी जो है पहले उसकी चीखें निकलवाई थी, अगर आपको याद हो पीटीआई की हुकूमत जब आई थी फजाल आशिक अवान ने कहा था हाली तो चीखा निकलनी आने, वो उस वक्त तो उन्होंने कहा था उतनी तो उस वक्त नहीं निकली थी जितनी अब निकलवा दी है इन्होंने। और सदके जाएं जनाब, ये जो नई हुकूमत आई है वो कहते हैं ना सर मंडवाते ही ओले पड़े, आते ही उन्होंने ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि जिसने मुकम्मल तबाही इसलिए करनी है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था अपने इंट्रो में कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। और जो एक और अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाए, ख़ास तौर से अशिया खुर्दनी की चीज़ें या जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, फिर वो कम कभी नहीं हुई आज तक। ये नहीं हुआ कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम हुई है तो पता चले मार्केट में चीज़ें भी महंगी सस्ती हो गई हैं या किराया कम कर दिया उन्होंने। आपने देखा ना कि रेलवे वालों ने भी कहा इस चलती गंगा में हाथ धोने चाहिए, थोड़े से 10% उन्होंने भी किराया बढ़ा दिया है। तो ये मेरे ख्याल से इसका मातम करने का किसी की सेहत पर कोई असर होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता। अब चाहे इन्होंने ये IMF की कंडीशनैलिटीज़ की वजह से किया है, चाहे इन्होंने आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने की वजह से किया है, अवाम का कोई कसूर नहीं है इसमें। लेकिन तो अवाम ही, मैंने कहा ना कि उनका कसूर कोई नहीं है लेकिन सज़ा उन्होंने भुगतनी है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं तो एक रवाज यहाँ रहा है कि गरीब आदमी के रिलीफ के लिए उसको सब्सिडी दी जाती थी। वो आपने IMF के डंडे के तहत जो है सब्सिडीज नहीं देनी को तो छोड़ दें, जो आप देते थे वो भी वापस ले लिया आपने, और ज़्यादा ज़िंदगी अज़ाब हो गई उनकी। और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, वो ये है कि जब तक माफियाज को आप ब्रेक नहीं करेंगे, जो कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, कभी चीज़ों को पहले सस्ते दामों एक्सपोर्ट करके फिर महंगे दामों इंपोर्ट करके, आपको पता है ऐसी मिसालें मौजूद हैं हमारे यहाँ। और बस अल्लाह ताला का इनके ऊपर अजाब आएगा, आ रहा है, अजाब है। अपने प्यारों को दफन कर रहे हैं लेकिन वो उनको अटेंड नहीं कर पा रहे, ये अल्लाह ताला का उनके ऊपर अजाब है। और किससे पूछ के इन्होंने हमारे नाम पे ये 3-3 अरब रुपए के जो है ना ये कर्ज ले रहे हैं। नहीं, ये तोहफा नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती है। शुरू से पिछली वाली गवर्नमेंट ने भी यही किया, लोगों का रोज़गार छीना, और फिर ये आ गए कि हम रोज़गार देंगे। चलो ये रोज़गार देते हैं लेकिन मसला ये है कि महंगाई को कंट्रोल करें ना, ग्रोसरी हमारे पहुंच से दूर हो रही है। अब ये भी हम आए हैं, मजबूरी में आए हैं, क्या करें। अब सोच रहे हैं कोई मोटरसाइकिल या कोई साइकिल ख़रीद लें। अल्लाह ताला का इनको खौफ नहीं है, बस मरना नहीं है, कब्र में इनको नसीब कुछ नहीं होना है। क्योंकि हमारी आवाम कुछ कह नहीं सकती। हमारी आवाम में बस यही है कि जब पेट्रोल बढ़ रहा होता है तो आते हैं बाहर लाइन लगा के टंकियाँ भर के चले जाते हैं। ये समझ लेते हैं कि टंकी चलेगी 4-5 दिन बहुत है इनके लिए, बस ये प्रोटेस्ट इनको हो गया। आप बढ़ाते जाइए पेट्रोल, ये टंकियाँ भर के चलते जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छी बात। पहला तोहफा ये दिया कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, इसके हिसाब से आटा रोटी चावल हर चीज़ महंगा हो गया है। गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। कहाँ हुकूमत कहाँ है पाकिस्तान में? कहाँ पर है हुकूमत? पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है। अगर हुकूमत होती तो ऐसा थोड़ी होता।
पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है। पड़ी है तो जाहिर सी बात है, अब ये देखें यही हो रहा, हम चंदा करके पेट्रोल डला रहे हैं, क्या करें, सैलरी में तो पूरा नहीं होता है, दो दोस्त मिलते हैं फिर डलवाते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान में भुखमरी फैलती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी सरकार ने पेट्रोल और डीजल को महंगा किया है, उससे पाकिस्तान में महंगाई का एक और बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे पाकिस्तानियों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार पाकिस्तानी फ़ौज अपने लोगों पर एक के बाद एक बड़े महंगाई के बम डाल रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान में केयर टेकर सरकार है जो कुछ भी कर सकती है, पाकिस्तानियों के लिए इसे झेलना पड़ेगा। और वैसे भी पाकिस्तानी इतने जहालत से भरे हुए हैं कि पाकिस्तानियों का आरोप है कि इतनी ज़्यादा महंगाई होने के बावजूद भी कोई सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार IMF के हर एक वो कंडीशन को मानेगी जो पाकिस्तान को IMF से अगली किस्त लेनी है। यही कारण है कि पाकिस्तान में एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल हुकूमत तो ख़त्म हो चुकी है, अब केयर टेकर सेटअप आ चुका है जो कि सारे फैसले करेगा और पाकिस्तानी फ़ौज हुकूमत चलाएगी, जिससे से पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान को हर हाल में IMF की हर एक शर्त को मानना ही पड़ेगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।